जय सीताराम बंधु आपण मानक अनेक अनेक स्वागत जनाऊँगी आपण चैनल विश्वज्योति चैनल तरफ ये मोर प्रिय भाव श्रोता बंधुगण आज पुणी एक छोट प्रयास आरंभ करुच्ची परम पवित्र गोस्वामी तुलसीदास कृत श्रीरामचरित मानस एक सुंदर कथा प्रभु श्रीरामकर जो अमृत बाणी प्रभु श्रीरामकर जो अमृत लीला आम संदर्शन करवा शुणा प्रभुंर से अमर गाथा जो गाथा शेष ना जो गाथार से सुंदर अमूल्य गाथा को आम श्रवण करवा प्रभुंर आमंकर जो पवित्र सुंदर कथा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री श्रीरामंकर जो अमृत बाणी प्रभुंर जो कर्तव्य परायणता प्रभुंर जो माने प्रभुंर जो भावधारा प्रभुंर जो शालीनता और नम्रता आमको संदर्शन करुच्ची शिखे देउची ये समाज रे बंचवा को हेले आम किभली भाव रे निजको नम्र भाव रे निजको शक्ति सामर्थ्य भाव रे वो अन्याय को प्रतिरोध करने बल देवाई आमको शक्ति दूची खाली प्रभु श्रीराम भगवान थे मानवीय परंपरा सहित भगवान जो अलौकिक भाषा अलौकिक लीला को संदर्शन करुले ता सहित अन्याय को प्रतिरोध करी से बाण द्वारा विद्ध करुले आम कहवा जे प्रभुंर आम प्रभुंर भक्त हो गला तुम टे नरम हो तुम किए कौन कहले शुणव किए कह अन्याय को माने हाथ जीव हत्या काले हो तुम किसी कहबनी कि नहीं बंधु प्रभु श्रीराम तो करुले समस्त भल पाऊले मर्यादा देउले बापा माँ भाई भौणी समाजर प्रजा मानक तो सम्मान दूसरे कि सहित आश्रिक प्रवृत्ति मानक भी ध्वंस करुले ये हूँ प्रभु श्रीरामकर गाथा प्रभु श्रीराम आम शुणा और शिक्षा समस्त कहते से भक्त हो गला तेणु तार किसी आवश्यकता किसी ना प्रभुंर राम नाम जप करुच्ची प्रभुंर चिंता करुच्ची तेणुक आउ किसी आवश्यकता ना से आउ हिंसार किसी आवश्यकता ना हिंसा बंधु हिंसा कहबार तात्पर्य हूँ जे अन्याय को प्रतिरोध करवा आम शक्ति से सब आम भी आम कह जाए जे गोटे हाथ में जप माला थे अन्य भाला थाए तेणुक आम जप करवा भगवान अन्याय को प्रतिरोध कर भाला द्वारा ताहले संसार बुझीपर जापर आपन को सम्मान दे पार भय भी कर तेणुक भय भी करने आवश्यकता रही नहले अन्याय अनीति संसार रे समस्त ऊपर आसी बसी पड़े समस्ते कौन करेंगे ना ये भगवान भक्त हो जाए तेणुक आप आर अधिकार सब्यस्त कर नाना प्रकार अत्याचार करेंगे तेणु प्रभु किभली भाव में अत्याचार को उल्लंघन करते अत्याचार को दमन करते अत्याचार को नष्ट करदे से अनेक असुर को निपात करते दशानन को निपात करते ये तेणुक प्रभुंर श्रीरामकर जो शिक्षा नेबा प्रभुंर शालीनता शिक्षा नेबा नम्रता शिक्षा नेबा ता सहित से किभली भाव अन्याय को प्रतिरोध कर शिक्षा आम ग्रहण करवा ताद्वारा भी आम अनेक शिक्षा पाइपर ताहले ही आम प्रभु श्रीराम के भक्त भी हो पार प्रभु श्रीराम को मानिपर आसत बंधु ए सुंदर कथा को आगू नेबा ओम रामजं लखनं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणाकरं गुणोधि गुणायकं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंदं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति बन्धे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि ओं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता बलिष्ठं मातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ओम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 जय सीताराम बंधु पुणी थे आपण स्वागत जनाऊँगी आपण चैनल विश्वज्योति चैनल तरफ आज सुंदर कथा आम हेबा प्रभु श्रीरामकर अमृत बाणी आम शुणा अमृत बाणीर कथा शुणा प्रभुंर दिव्य कथा को आम जानिबा
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଲୌକିକତା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ସୁନହୁ ରାମ ଅବ କହୁ ନିକତା, ସୁନହୁ ରାମ ଅବା କହୁ ନିକତା, କହୁ ନିକେତା जहाँ बसौ सिय लखन समेता, जिन्ह के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिन्न के हिय तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक चिन्ह करी राखे, रही दरस जल धर अभिलाषे। यार तात्पर्य हूँ, यार अर्थ हूँ, से कहते हे राम, जो आपण सीता और लक्ष्मण बास करेंगे से स्थान विषय कहूँ, शुणु। जहाँकर कर्णरूपी समुद्र आपण विभिन्न सुंदर चरितमान नदी चरितरूपी नदी माने निरंतर प्रवेश करुछंती, किंतु से समुद्र केवे भी पूर्ण तृप्त हेउना। तथापि जो मैंने आपण चरित्र शुणा सदा लालायित, से मानक हृदय होउछि आपणकर सुंदर निवास। और जो मानक नेत्र आपण दर्शन रूपी मेघ निमंती चातक परि सदा लालायित। सुंदर कथा कहते प्रभु श्री राम कहते, आपण जो अछंती एठी वाल्मीकि महर्षि कहते। पूर्व वाल्मीकि महर्षि आश्रम प्रभु थिले, प्रभु थिले, भाई लक्ष्मण थिले, माँ सीता थिले। तेणु से आश्रम प्रभु को कहते महर्षि वाल्मीकि कहते, कहीं आपण जो अछंती, आपण बा जो रे सेठी सीता और लक्ष्मण बास करेंगे। तेणु से स्थान विषय कहूँ से शुणु। जहाँकर कर्णरूपी समुद्र रे आपण कथा शुणुंट कौटी ना कान, कान प्रभु कानटा आम प्रभु कर्ण देते, प्रभुंर प्रभु देते कान को दे शुणापी। कौन शुणापी ना प्रभुंर राम नाम कथा, प्रभुंर लीला कथा शुणापी, भगवत कथा शुणापी आम कान दि जाए। तेणु कहुच्छे आपण कथा शुणु, जो नदी सदाबले बही बही चली थाए, कौटी अटिक न थाए, बही गला से जा समुद्र रे विलीन हो जाए, तथापि मन भितर तृप्त ही न थाए, तथापि मन भितर अतृप्त ही थाए। कहीं सी आनंद जो बहिबार जो आनंद ताकू सदाबले आनंद आनंद लगे, और बढ़ी बढ़ी चले आनंद, आनंदर जो स्मृति सदाबले मन भितर लुका होते रही थाए। से कहते प्रभु आपण नाम जो शुणती बा जार कर्णरूपी समुद्र आपण विभिन्न सुंदर चरित्ररूपी नदीमान, आपणकर जो चरित्र कथा से हूँ नदी सहित तुलना करा निरंतर प्रवेश करुँच समुद्र कभी पूर्ण होना। आम जिते नदीर पानी केते बन्या हो जाऊँगी, केते पानी बही जाऊँगी सारा पृथ्वी रे, से समुद्र सबू पानी गुड़ा कौट जाऊँगी ना समुद्र को समुद्र को पड़े जाऊँ, समुद्र कंतु पूर्ण होना। सदाबले माने से तृप्त होना, अतृप्त हो जाऊँगी। अर्थात जो मैंने आपण चरित्र शुणा सदाबले आकांक्षित, सदाबले आग्रह, से हृदय होउछि आपण सुंदर निवास। और जो मान नेत्र आपण दर्शन पे मेघ निमंती चातक परि सदा लड़ायित। ये कहुच्छी चातक पक्षी कथा कहुई। चातक पक्षी सदाबले कौन करे ना पृथ्वी तो रही, पृथ्वी रहे सदाबले आकाश को चाह रही था, मेघ को चाह रही था। केतेबले मेघरू किटी टोपाटे ता पाटे पड़ज कि, तेणुक सदाबले चातक पक्षी कौन करे ना आकाश को मेघ को चाह रही था। मेघ जो जलबिंदु अमृत बाणी अमृत जल प्रवेश कर से आत्मतृप्ति लाभ कर। तेणुक प्रभुंर भक्त सदाबले कौन करे ना कौन करती ना प्रभुंर नाम नाम शुणापी सदाबले लालायित था। केतेबले प्रभुंर से राम नाम पदटी कान गुंजरित हो तेणु से अमृत बाणी अमृत कथा को श्रवण कर सदाबले निजकू आत्मतृप्ति लाभ करती। निदर ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो सुखारी। चिन्ह के हृदय सदय सुखनायक, सदन सुखनायक, बसो बिंदु सिय सह रघुनायक। अर्थात जो माने बड़ बड़ नदी समुद्र और हृद मान को निरादर करी आपण सौंदर्य मेघर गुड़ी मात्र जलबिंदु सुखु हो जाती। अर्थात मर्त स्वर्ग ब्रह्मलोक सौंदर्य बल को तिरस्कार करी
ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟାନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗର ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଦୃଶ୍ୟରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହେ ରଘୁନାଥ, ସେମାନଙ୍କ ସୁଖଦାୟକ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବା 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିନଥିଲେ ଏଇ ସଂସାରକୁ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସିନଥିଲେ, ମର୍ତ୍ତପୁରକୁ ଆସିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କଥା, ରାମାୟଣ କଥା, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନସ କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଏଇସବୁ କାମ କରିବେ, ଏଇ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଦଶରଥଙ୍କର ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେବେ ଆଉ ସେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ବାସ କରିବେ। ପୁଣି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବେ, ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବେ। ଏ ସବୁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଦେଇଥିଲେ ସେ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଥିଲେ। ରତ୍ନାକରରୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଛନ୍ତି କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୀତ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସେ କହିଛନ୍ତି ରାମ ରାମ ମରା ମରାରୁ ରାମ ରାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ସେ ବାଲିରେ ହୁଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଖାଲି ବାଲି ହୁଙ୍କା ଆଖି ଦିଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁ ବାଲି ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଶରୀରରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଜଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରି କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ନାଁ ଦେଲେ, ବାଲୁରେ ଜାତ ହେଇଥିବା ବାଲ୍ମୀକି ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ଆଜି ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ସ୍ୱଦେହରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରାମ ନାମର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ, ରାମ ନାମର ଯେଉଁ ଗଭୀରତା, ରାମ ନାମର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଗାଥାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାମ ନାମରେ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ରହିଛି, ଏତେ ମାନେ ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ରହିବେ, ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରହିବେ, ମା ସୀତା ବି ରହିବେ। ତେଣୁକରି ଆଉ କେଉଁଠି କିଏ ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ଯେଉଁଠି ଶ୍ରବଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ଯେଉଁଠି କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ଯେଉଁଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ହିଁ ରହିବେ। ଆପଣ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇଟା ହିଁ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ସାଧାରଣ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ଏ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର ଆଜି ଦିବ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଯଶୁ ତୁମ୍ହାର ମାନସ ବିମଳ ହଞ୍ଚିନି ଜିହା ଯାସୁ, ମୁଖ ତାହାଲ ଗୁଣ ଗଣ ଚୁନଇ ରାମ ବସହୁ ହିଅ ତାସୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଶରୂପୀ ନିର୍ମଳ ମାନସ ସରୋବରରେ ଯାହାଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ରାଜବଂଶୀ ବା ରାଜହଂସୀ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ସମୂହ ରୂପୀ ମୋତିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରୁଥାଏ। ହେ ରାମ, ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଶରୂପୀ ନିର୍ମଳ ମାନସ ସରୋବରରେ ଯାହାଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ରାଜହଂସୀ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ସମୂହ ରୂପୀ ମୋତିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରୁଥାଏ। ଏଠି ଦୁଇଟି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମାନସ ସରୋବର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଠି ରାଜହଂସୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମନ ହେଉଛି ମାନସ ସରୋବର ହେଉଛି ନଦୀ। ମାନସ ସରୋବର ହେଉଛି ଆମର ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି ମାନସ ସରୋବର। ମାନସ ସରୋବର ସେଠି ଗାଧୋଇ ପକାଇଲେ, ସ୍ନାନ କଲେ, ମନର ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଭାବନା, ମନର ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ପବିତ୍ର ଭାବନା ସେଠି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମାନସ ସରୋବର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମନା ରହିଛି, ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଭାବର ପବିତ୍ରତା ରହିଛି, ସେଠି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନର ସବୁ ଯାକ କାମନା ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାନସ ସରୋବର ଶୀତଳ ଜଳ ରାଶିରେ ଆଗେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଦେଲେ ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ସବୁ ପାପ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଯାଏ। ସେଭଳି କୁହାଯାଇଛି ରାଜହଂସୀ, ଜିହ୍ୱା ହେଉଛି ରାଜହଂସୀ। ଆମ ଜିହ୍ୱାଟା ହେଉଛି ରାଜହଂସୀ କହିବାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ରାଜହଂସୀ କି ପକ୍ଷୀ, ହଂସଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆଉ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ମିଶି ଦିଆଯାଏ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କ୍ଷୀରକୁ ସେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି, ଜଳକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି।
ତେଣୁ ଜିହା ହେଉଛି ରାଜହଂସ କୁହାଯାଉଛି। ଯେ ରାଜହଂସର ଜିହା ଯେଭଳି ଜିଭ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଚିହ୍ନିପାରେ ଏ ହେଉଛି ଜଳ, ଏ ହେଉଛି ଏ କ୍ଷୀର। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା କ୍ଷୀରକୁ ଟାଣି ଆଣେ, ଜଳକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜିହା ହେଉଛି ରାଜହଂସ ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ସମୂହକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ମୋତିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ କ'ଣ କରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଖରାପ କଥା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ହେ ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଯିଏ କରୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭାବକୁ ଉଦ୍ରେକ କରୁଥିବ, ଆପଣ ଭାବକୁ ସେ ଭିତରେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ସମ ମାନେ ଢେଉ ଖେଳୁଥିବ, ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବଧାରାକୁ ସେ ଅମୃତମୟ ଧାରାକୁ ସଦାବେଳେ ଚଳନ କରୁଥିବ, ସେଠି ଆପଣ ସେଠି ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ଶୁଚି ଶୁଭଗା ସୁବାସା ସାଦର ଯାସୁ ଲହି ନିତ ନାଶା ତୁମ ହିଁ ନିବେଦିତ ଭୋଜନ କରହିଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ପଟ ଭୂଷଣ ଧରହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ନାସିକା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଓ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପାଦି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ହିଁ ବସ୍ତ୍ରାଭୂଷଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କର ନାସିକା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର, ଯାହାର ନାକ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପାଦି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆଦରର ସହିତ ଆଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଯାହା ସେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଯେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୋଜନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଜନ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ, ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଅମୃତମୟ ହେଇଯିବ। ତ ତାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେବା କଲେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବି ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ହିଁ ବସ୍ତ୍ରାଭୂଷଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଓ ଆପଣ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଶୀର୍ଷ ନବହି ସୁର ଗୁରୁ ଦ୍ୱିଜ ଦେଖି ପ୍ରୀତି ସହିତ କରି ବିନୟ ବିଶେଷୀ କର ନିତ କରହି ରାମ ପଦ ପୂଜା ରାମ ଭରୋସ ହୃଦୟ ନହିଁ ଦୂଜା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଦେବତା ଗୁରୁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବଡ଼ ନିମ୍ନତାର ସହିତ ପ୍ରେମରେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ନତମସ୍ତକ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ନିତ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ ପୂଜା କରେ, ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ ଭରସା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏଠି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ମସ୍ତକ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ନରଙ୍କର ମସ୍ତକ ସଦାବେଳେ ଗୁରୁ ଦେବତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନମ୍ରତା ସହିତ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଯାଏ, ନ ହିଁ ଯାଏ ଓ ଯାହାର ହସ୍ତ ନିତ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶରଣ ପୂଜା କରେ ଓ ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ଗୁଞ୍ଜନ ହୋଇଥାଏ, ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ରାମ 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 ବୋଲି ମନ ଭିତରେ ଗୁଞ୍ଜନ ହେଉଥାଏ, ତ ଆପଣ ସେଇଠି ରହନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ଚରଣର ରାମ ତୀର୍ଥ ଚଲି ଯାହିଁ ରାମ ବସଉ ତିନ୍ନ କିଏ ମନ ମାହିଁ ମିତ୍ର ରାଜୁ ନିତ ଜପ ହିଁ ତୁମ୍ହାରା ପୂଜ ହିଁ ତୁମ ହିଁ ସହିତ ପରିବାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କ ଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ତୀର୍ଥକୁ ଚାଲିଯାଏ ବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ତୀର୍ଥକୁ ଚାଲିଯାଏ, ହେ ରାମ ବା ହେ ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣ ସେହିମାନଙ୍କ ମନରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରାଜ ନିତ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତି ଓ ସପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରାଜ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର, ଏକ ପଦ, ଏକ ଶବ୍ଦ, ସେହି ଶବ୍ଦ ସଦାବେଳେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଥାଉ। ଯେଉଁଠି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଠି ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ବା ଯାହାଙ୍କ ଚରଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ତୀର୍ଥକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯାହାଙ୍କ ଚରଣ ଶ୍ରୀରାମ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରଣଟା, ପାଦଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୀର୍ଥକୁ ଚାଲିଯାଏ, ହେ ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କ ମନରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରାଜ ନିତ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତି, ସପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେଇଠିକି ଆପଣ ରହନ୍ତି। ତରପର ହୋମ କରହି ବିଧି ନାନା ବିପ୍ର ଯେବାଇ ଦେହି ବହୁ ଦାନା
तुम मते अधिक गुरु ही ज्यो जानी सकल भाय से वही सनमानी। अर्थात जो मैंने विविध तर्पण और हवन करती तो ब्राह्मण मानक भोजन कराई बहु दान दियंती और जो मैंने गुरु को आपण बड़ बोली जानी हृदय सर्वत भाव सम्मान दे सेवा करती आपण से ही रहती। तेणु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। से कहते जो प्रभु को आम स्मरण करवा तेणु आगे माँ को स्मरण करवा माता पिता तापर गुरु तापर भगवान कहीं संसार सागर रे भगवान भगवान स्वरूप हेले माता और पिता तापर आसिले गुरु आसिले शेष आसिले परम ब्रह्म सत्यानंद भगवान आसिले समस्त भगवान ठार सृष्ट भगवान ठार सृष्टि किंतु तापर भगवान कहते जे प्रथम भगवान होचंती माता पिता तापरे तुमर गुरु जे तुमको शिक्षा देइचंती प्रथम गुरु होचि माता तापर गुरु होचंती पिता ता सहित गुरु होचु से गुरु को ता सहित भगवान को कहा जाउछि। तेणु ये कह जो मैंने विविध तर्पण और हवन करती तथा ब्राह्मण मान भोजन कराई बहु दान दियंती और जो मैंने गुरु को आपण बड़ बोली जानी हृदय सर्वत भाव सम्मान दे सेवा करते आपण सेटा रहती। सब करी माँ गही एक फलु राम चरण रति हो तिन्न के मान मंदिर तिन्न के मन मंदिर बसहु सिंह रघुनंदन दौ। अर्थात एवं यही सब कर्म करी फलस्वरूप केवल आपण चरण में प्रीति प्रार्थना करती हे सीता रघुनंदन से मानक मन मंदिर रे आपण निवास करंतु। काम कुह मद मान न मोहा लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा जिन्न के कपट दंभ नहीं माया तिन्न के हृदय बसौ रघुराया। अर्थात जो मानकर काम क्रोध मद मोह और अभिमान नहीं लोभ क्षोभ राग द्वेष नहीं एवं जो मानकर कपट दंभ माया नहीं हे रघुराज आपण से हृदय निवास करंतु। ये कहुच्छी महर्षि वाल्मीकि कहते जो मानक मन भीतर काम वासना नहीं कि क्रोध वासना नहीं मदन नहीं कि मोह नहीं अभिमान नहीं लोभ नहीं कि क्षोभ नहीं राग द्वेष नहीं और जो मानकर कपट नहीं कि दंभ नहीं कि माया भी नहीं हे रघुराज आपण से हृदय निवास करंतु। सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिष प्रशंसा गारी कही सत्य प्रिय वचन विचारी जागत शोभत शरण तुम्हारी। अर्थात जो मैंने समस्त प्रिय और समस्त हितकारी और जो मैंने दुख और सुख को निंदा और प्रशंसा को समान बुझंती जो मैंने बुझी विचारी सत्य और प्रिय वचन कहती तथा कि जाग्रत कि निद्रा सर्वदा आपणकर ही शरणापन्न हो रहती आप सेठा नहीं रहती सेठा रुहतु। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही राम बसऊ तिन्ने की मन माही जननी सम जा नहीं पर नारी धनु पराब विषते विष भारी। अर्थात आपण को छाड़ी जो मानक अन्य कौन सी गति व आश्रय नहीं हे श्रीराम आपण से मन निवास करंतु। जो मैंने पर स्त्री को जन्मदात्री माता सामान जानती मलती परधन जहाँ को बेसिटार अधिक विषाक्त लगे आप सेठा रुहतु। जे हरस ही पर संपत्ति देखी दुखित होई पर विपत्ति विशेषी जिन्न ही राम तुम प्राण प्रियारे जिन्न के मन शुभ सदन तुम्हारे। अर्थात जो मैंने अन्य संपत्ति देखी हर्षित होती अन्य विपद देखी अत्यंत दुखित होती एवं हे स्वामी जो मैंने आपण को प्रण व प्राण सामान प्रिय मन करती प्रिय मनती से मन होची आपण निवास योग्य शुभ भवन। ये कहुच्छी संसार रे जे अन्य संपत्ति देखिक मन में आनंद जात हुई ईर्षापरण जात हुए ना हिंसा जात हुए ना तार एति संपत्ति है मोर एति संपत्ति है जो अन्य संपत्ति देखिए मन आनंद जागृत हुई जो अन्य विपद देखिए अन्य दुख मनान्वित हुए कि दुख को दुख को लाघव करा से चिंता करे
ତେଣୁକରି हे स्वामी ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ସମାନ ପ୍ରିୟ ମଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି ଆପଣ ମୋର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର, ଏ ସଂସାର ମୋର କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ କାହାର ବି ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ ଭାବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଭାବ। ଏ ସଂସାରରେ ମୋର ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର, ଏ ସଂସାର ମୋର ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ସଂସାର ସାଗରରେ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ କିଏ ନାହାନ୍ତି ସଂସାରରେ। ସଂସାରରେ ସୁଖ ସାଗରରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସୁଖ ସାରିକି ସମସ୍ତେ ପଳାଇଯିବେ, ଦୁଃଖକୁ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲିକି ରହିବେ, ଆଗାମୀକାଲି ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ସଂସାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହିବେ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣ ସମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କର ମନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିବାସ ଯୋଗ୍ୟ ଭୁବନ ଭୁବନ। ସେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁବୋଧ ଭୁବନ, ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭୁବନ, ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ଅଟ୍ଟାଳିକା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଖାଲି ଏଇ ମାନେ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ପଥର ମାନେ ଇଟାରେ ତିଆରି ପଟ୍ଟାଳିକା ନୁହେଁ, ହୃଦୟ ନିବାସୀ, ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଆପଣ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ସେ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ହିଁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଭାବ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେଠି ଆମେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନର କଥା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଲୀଳା ଗାଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଅମୃତ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଠି ରହିବେ, ସେ କଥା ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ସେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଭାବନା ଥିଲା ସବୁ ଭୋଗ ଭାବନା ତ୍ୟାଗ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ୱଦେହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀରରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମନକୁ ଗଦଗଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳାକାରରେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହିଁ ସବୁକିଛି, ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ, ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ରହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ମହାପୁଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଆଶ୍ରମର ପଦରଜ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦରଜ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରମ ଆଜି ମହାପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି, ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ମହାପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସପ୍ରେମ ପ୍ରଣାମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବାଣୀ କଥା ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ। এই କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ରାମ ନାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନ, ହୃଦୟକୁ ଧପଧପ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ହୃଦୟକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାମ ପଟେ ହୃଦୟ ଅଛି, ହୃଦୟରୁ ଧପଧପ ହେଉଛି ନା, ସେ ଧପଧପ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଆମର ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାମ ନାମକୁ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ହଜମ କରିଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମ ନାମକୁ ଆମେ ଆଜି ମାନେ ଭୋଗ ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଖାଉଛେ, ଭୋଗ ହେଉଛି ଆମେ ଭୋଜନ କରୁଛେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମ ନାମକୁ ସେବନ କରିଦେବା। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବକୁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ବଢ଼ିଯିବ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୋକ ମାନେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ଆମେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା, ପାଣି ପିଇ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ଯେଉଁ ସେବନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମ ନାମ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ଭୋଜନ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଦାବେଳେ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଚାଲେ। ତାହାଠାରୁ ଅନେକ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯେ ରାମ ନାମକୁ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ହଜମ କରିଦେବା, ରାମ ନାମକୁ ସଦାବେଳେ ଗୁଞ୍ଜନ କରିବା, ସଦାବେଳେ ଶୟନେ ସ୍ୱପ୍ନେ ଜାଗରଣେ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଗୁଞ୍ଜନ କରିବା। ତାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ଲାଗିବ ନାହିଁ ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେ କହନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାନ ଯେଉଁଠି ହେଉଥିବ ମୁଁ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିଥିବି ଯାଇ ସେଠି। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ମାନେ ଅହର୍ନିଶି 24 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭଗବାନ ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ କରନ୍ତି, ଗୁଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ରାମ 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 ବୋଲି ଶ୍ରବଣ ମାନେ ଗୁଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ରାମ ନାମକୁ ଲେଖିବାରେ ଆପଣ କେବେ ମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାମ ନାମ ଲେଖିବାକୁ ଏବେ କେବେ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ।